കണ്ണകി ക്ഷേത്ര ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിന് പറയാൻ, ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഒക്കെ പറയാൻ എന്താണുള്ളത്? ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരുക്കത്തിനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവർ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പെരുവന്തനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉത്സവം ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേൾക്കുകയും നല്ല ഭക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം എന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും എനിക്കിത് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത വർഷം വരണമെന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ആൾക്കാരും ഇത് നല്ലൊരു സജ്ജീകരണമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒന്നിച്ചുള്ള നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാണുന്ന മഞ്ഞായിപ്പില്ലേ, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിലേ ഇത്ര വെയിലുണ്ടായിരുന്നു. സകല സൗഭാഗ്യ നമസ്കാരം സമർപ്പയാമി ആലികേരബന്ധത്തോര മഹാതാമ്പൂലം സമർപ്പയാമി ദീപം സമർപ്പയാമി ഓം ഐന്ദ്രവത്തനയാനെ മുഖത്തിനെ ഇന്ദ്രനിരം പരിപോലും വീട്ടിനെ നന്ദി മകന്തനെ ஞானக்குறிஞ்சனை பந்திகளை பெருப்போத்தின்றே. ஓம் ஸ்ரீமன்மக மகாமகா விஸ்வநாய மூர்த்தியே பிரதான மகா மங்கனை ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கேளுங்க மணிமேகலை வந்து நீங்க உங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துங்க. என் பேர் ராஜேந்திரன், ரிட்டையர்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். மங்களதேவி கண்ணகி அறக்கட்டளையினுடைய தலைவராக இருக்கேன். ஏறக்குறைய 20 வருஷமாக அந்த கோயிலுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான். இந்த கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவிலே இதுதான் மிக பழமையான கோயில். 1800 வருஷத்துக்கு முன்னே கட்டின கோயில். இதை விட பழமையான கோயில் வந்து இந்தியாவில் எதுவுமே இல்லை. இதுதான் இருக்கிறதுலே ஓல்டஸ்ட்டு. ஒரு ஹிஸ்ட்ரியும் உள்ளது. அதாவது நீங்கள் சிலப்பதிகாரத்தை புக்கை எடுத்து படித்தீங்கன்னா அது 2ஆம் நூற்றாண்டு. அந்த 2ஆம் நூற்றாண்டு புக்கை எடுத்து நீங்கள் படித்தீங்கன்னா பூம்புகாரில் இருந்து இந்த ஊர் வரைக்கும் என்னென்ன எப்படி இருந்ததுன்றது அப்படியே ஒவ்வொரு பூகோள அமைப்பு ஒன்றுமே மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். கண்ணகி வந்த சமயத்தில் இந்த கோயில் இப்படி தான் இருந்தது. இந்த இடத்துல வேங்கை காணல் இருந்தது. இந்த இடத்துல வந்து சுனை இருந்தது. தண்ணி இப்போ இருக்குது, அந்த சுனை இருக்குது. அந்த சுனையில் குளிக்கிறவங்களுக்கு முற்பிறப்பு பற்றி எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லி சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 95 சென்ட் இது. பெரியார் டைகர் ரிசர்வில் இருக்குது. பட் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் என்னென்னா, இது பெரியார் டைகர் ரிசர்வில் இருக்குது. இதே மாதிரி தான் சபரிமலை கோயிலும் பெரியார் டைகர் ரிசர்வில் இருக்குது.
இந்த ஏரியா வந்து கோர் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோயில் இருக்க ஏரியாவை, இந்த பாதையை வந்து பெரிஃபரல் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் வந்து சபரிமலை கோயிலும் கோர் ஏரியாவில் இருக்கு, அந்த பாதை வந்து பெரிஃபரல் ஏரியாவில் இருக்கு. ஆனால் அங்கே ஹோட்டல் இருக்கு, எல்லாமே பண்ணலாம். பட் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே கடந்து வர்றதுக்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள்ளே தாண்டி வந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஊர்பட்ட அட்வைஸு, ஊர்பட்ட மிரட்டல், ஊர்பட்டில் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறது, காலை பிடிச்சி இழுக்கிறது, பெருந்தொல்லை. இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து உச்சக்கட்டம். இதெல்லாம் ஜனங்கள் வந்து இதையும் மீறி வர்றாங்கன்னா இந்த கோயிலை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சதுனால வர்றாங்க. இந்த கோயில் இப்போ இருக்க அமைப்பு வந்து கட்டப்பட்டு ஏறக்குறைய 1200 வருஷம் ஆகுது இப்போ இருக்க அமைப்பு. ஏன்னா இந்த கல்லு கட்டணன்றது ராஜராஜன் காலத்தில் கட்டினது. 1010 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். 1010 1015 கட்டினது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புள்ள கோயில் வந்து கேரளாவில் வேற எங்கேயுமே இல்லை. கேரளா ஆர்கியாலஜி கண்ட்ரோலில் உள்ள கோயில்கள்லேயே ரொம்ப ரொம்ப பழமையான கோயில் இதுதான். மற்ற எல்லாமே வந்து 500 வருஷம் 1000 வருஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும். இதுதான் ரொம்ப பழமையான கோயில். ஸோ இந்த கோயில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு வந்து முக்கியமானது. தமிழர்களுக்கும் மலையாளிகளுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உருவாக்குற மாதிரி. இந்த சிலப்பதிகாரமே எப்படின்னா, கண்ணகி பிறந்தது வந்து சோழ நாடு, அவர் கணவனை இழந்தது பாண்டிய நாடு, அவங்களுக்கு நியாயம் கிடைச்சது வந்து சேர நாடு. ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்த சேர சோழ பாண்டிய நாடுகளை இணைக்கிற மாதிரி சிலப்பதிகாரம் எழுதப்பட்டது. இப்போ இன்னைக்கு இருக்க இந்த கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டையும் கேரளாவையும் இணைக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 20 வருஷமாக மலையாளிகளோட எங்களுடைய உறவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஏன்னா நாங்கள் வந்து இந்த கோயில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கா கேரளா இருக்கான்றதை பற்றி எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இல்லை. ஏன்னா ஏறக்குறைய ஒரு 750 கிலோமீட்டர் வந்து இன்னும் அளக்கப்படாமல் இருக்குது. 1957 பின்னால் அளக்கப்படலை. அதனால எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது எந்த தமிழ்நாட்டில் வருதா கேரளா வருதான்னு எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோயில் வந்து பழமையான கோயில், இதை காப்பாற்றப்படணும். வருஷம் வந்து இது சிதிலம் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. இது சிதிலம் அடையாம இதை எடுத்து கட்டணும் அப்படின்றது எங்களுடைய நோக்கம். നമ്മൾ ഇന്ന് കുമിളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പർ കൂടെയാണ്. ആ മെമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചും ഉത്സവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചും പേരും എല്ലാം ഒന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ പറയാം. എൻ്റെ പേര് മണിമേഖലയാണ്. ഞാൻ കുമിളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ്. ചെങ്കര വാർഡ് മെമ്പറാണ്. മംഗളാദേവി ഉത്സവം എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്. ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാർ ആണ്ട കാലത്ത് കണ്ണകി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ മധുരയെ തീക്കരയാക്കിയിട്ട്, മധുരയെ എരിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഐതിഹ്യം. ഇത് നമ്മൾ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇത് എല്ലാ മാസം നടത്താൻ പറ്റുമോ? വർഷത്തിൽ ഒന്ന് ചിത്ര പൗർണമി. ഈ ചിത്രമാസം തമിഴിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ദേവിമാരുടെയും ഉത്സവം നടക്കുന്നത്, അതായത് മാരിയമ്മ ക്ഷേത്രം പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ചിത്രമാസമാണ്
ഉത്സവം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മാസത്തിൽ വരുന്ന ആ പൗർണമി ദിവസമാണ് നമ്മൾ വർഷത്തിലൊന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ്. അപ്പം നമസ്കാരം. What do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio up so loud they can hear us now. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. Down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire, coming down to the wire. While the world sleeps, we'll keep burning brighter and brighter. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times. ഹലോ, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആർക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുൻ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ കണ്ണകിയെക്കുറിച്ചും കണ്ണകിയുടെ പൂർവ്വ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഈ ആർക്കോളജിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. സംഘകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ AD 3-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പറയുന്നത് സംഘകാലഘട്ടം എന്ന്. ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് വലിയ ഇതിഹാസങ്ങളാണ് ചിലപ്പതികാരവും മണിമേഖലയും. അതിൽ ചിലപ്പതികാരത്തിൽ വരുന്ന കഥയാണ് കണ്ണകിയുടെ കഥ. അപ്പൊ ഇതേ കണ്ണകി തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ ആറ്റുകാലമ്മ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണകിയാണ്. 25 ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകൾ പൊങ്കാലയിടുന്നതും കണ്ണകി തന്നെയാണ്. ഈ വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇവിടെ, ഒരു വർഷത്തിന് ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ചിത്ര പൗർണമിയുടെ അന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ മംഗലാദേവി കണ്ണകിയുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. അന്നിവിടെ പിന്നെ തേനി ജില്ലയ്ക്ക് അവധിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിൻ്റെ സംരക്ഷിത സ്മാരകമാണ്. 1983-ലാണ് ആർക്കിയോളജി കേരള പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഇതിനെ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്നു മുതൽ ഇത് കേരള പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ വകുപ്പിലാണ് ഈ സ്മാരകമുള്ളത്. ഈ നമ്മുടെ ഈ കല്ലൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ കല്ലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കല്ലൊക്കെ ഇത് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടാണ് സാറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 1800 വർഷം പഴക്കമുള്ളതായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചിലപ്പതികാരം രചിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു 2 വരി കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് അതിൽ ഇമയത്തിൽ കല്ലെടുത്ത് കങ്കയിൽ നീരാട്ടി കണ്ണകിക്ക് കോയിൽ കട്ടിനാൻ ചേരൻ ചെങ്കുത്തുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 വരി കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ രചിച്ച ഇളങ്കോവടികളെ ബ്രദറാണ് ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ, കേരള രാജാവ്, ചേര രാജാവ്. അദ്ദേഹം ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനിൽ പോയി കല്ലെടുത്ത് ഗംഗാ നദിയിൽ അതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ അമ്പലം പണിഞ്ഞ് അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള അമ്പലം എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളെ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുത്തത്. ആ എടുത്ത സമയത്ത് ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തുള്ള ഈ മൗണ്ടിൽ എവിടെ മഴ പെയ്യുന്നു ആ മഴവെള്ളം ഒലിച്ചെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ സൈഡ് വലത്തോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒലിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് സ്വന്തം, കിഴക്കോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിന് സ്വന്തം. ഈ മലയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കുറിപ്പുള്ളത്, എഴുത്തുള്ളത്, കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ 1 ഏക്കർ 40 സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ
1 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള വെള്ളം പടിഞ്ഞാറോട്ട് പായും, 40 സെന്റിലുള്ള വെള്ളം കിഴക്കോട്ട് പായും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന വഴിയെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റോഡ് കംപ്ലീറ്റും പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിന്റെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം, ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഈ മോണ്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ആർക്കിയോളജിയിലാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. മോണ്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് കിഴക്കേ സൈഡുള്ളത്. ഈ ഇതാ കാണുന്നത് റിമെയിൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇത് ഇനി ഭാവിയിൽ പുതുക്കി പണിയുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധ്യത? ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കേസ് വന്നിരുന്നു. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കേസ്. കേരള ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് കണ്ണകി ട്രസ്റ്റ് കമ്പം കൊടുത്ത ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കേസിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് കോടതിയിൽ അപ്പിയർ ആയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം, ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ പോവില്ല, മോണ്യുമെന്റിൽ പോവില്ല, കോമ്പൗണ്ട് വാളൊന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഫണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് ഈ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ചുമര് ഇത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവർ ഈ കണ്ണകി ട്രസ്റ്റ് ആർക്കിയോളജി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ വിധി വരുന്നവരെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഇനി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഗവേഷണം എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. എന്നിവർ നമ്മുടെ കണ്ണകി ട്രസ്റ്റ് കേസ് കൊടുത്തവർ പറയുന്നു. അത് പിന്നെ അറിയില്ല, വിധി വരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആർക്കിയോളജി അടുത്ത വർക്ക് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പല കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പഴം തമിഴിലുള്ളതുണ്ട്. ആ സൈഡ് കുറച്ച് ഇവിടെ അതെല്ലാം ഇപ്പൊ മണ്ണിൽ പൊതഞ്ഞ് അകത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ തോണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോഴേ കാണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അത്. അപ്പൊ അത് ഈ ശേരൻ ചെങ്കുട്ടുവനാണ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചോഴ രാജാക്കന്മാർ മധ്യകാലഘട്ടത്ത് അവരുടെ ശിലാഫലകങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു, കല്ലിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരും റെനോവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ കാലഘട്ടത്ത്. ഇത് ഇപ്പൊ മംഗളാദേവി അല്ലാതെ മറ്റു പ്രതിഷ്ഠകൾ, ഇപ്പൊ ഗണപതി ഉണ്ട്, മറ്റു പ്രതിഷ്ഠകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ 4 എണ്ണം ഉള്ളതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഗണപതി ഉണ്ട്, ആക്ച്വലി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശിവനില്ല. ശിവനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ വിളക്ക് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ, ശിവനില്ല അവർ പറഞ്ഞാലും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൂജ നടത്തുന്നത്. ആക്ച്വലി ഉള്ളതിൽ കണ്ണകിയുടെ ഇടുപ്പിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഉണ്ട്, മുകളിലില്ല, ഇടുപ്പിന്റെ മുകളിലില്ല. ഒരു കാല് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞൂടാ, ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. എങ്ങനെ പോയി എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞൂടാ, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭക്തരെ കയറ്റിവിടുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് ഇപ്പം തൽക്കാലം കേരള ഗവൺമെന്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ദേവസ്വം ബോർഡ് ചേർന്ന് ചെയ്യണം, ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. നല്ലൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലാണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഡെയിലി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉണ്ട്. ശരി സാറേ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു.